السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 7۔ کیا تم نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کی جیون ساتھی بن جاؤ؟ میں نے کہا کہ عورت کتنی جلدی مرد کے پھندے میں پھنس جاتی ہے۔ ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں محبت کے نام پر فریب کھاتی رہی۔ وہ اب بھی فریب دیتا آ رہا ہے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ کون سی بات نہیں رہی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر دیں۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک کرب سا پھیل گیا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، جیسے بتانے میں اسے تذبذب ہو رہا ہو۔ پھر وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، میں جس تقریب سے ابھی ابھی واپس آئی ہوں، وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے گا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنے والا ہے؟ میں نے کہا، یہ ایک افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا یقین نہ کرو۔ اس لڑکی نے، ریکھا نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی انگلی کی انگوٹھی دکھائی تھی جو سہگل نے اسے پہنائی ہے۔ یہ منگنی ان دونوں نے کوئی 1 ماہ پہلے چوری چھپے کی ہے۔ میری اس لڑکی سے دوستی ہے، اس لیے اس نے مجھے اعتماد میں لے کر بتا دیا۔ شاید یہ بات غلط ہو، میں نے اسے دلاسا دیا۔ تم اس کی بات کا اعتبار نہ کرو، شاید اس نے تمہیں جلانے کے لیے کہا ہوگا۔ اس لڑکی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں اور سہگل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ ہم اپنی محبت کو کچھ عرصہ کے لیے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سرپرائز دوں۔ شادی کے اچانک اعلان کا، لیکن اس نے کسی اور سے شادی کا عہد کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میرے دل کو کتنا صدمہ ہوا ہے، بتا نہیں سکتی۔ اس لیے تم سہگل سے انتقام لینے پر تل گئیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو میری نگاہوں کی تاب نہ لا سکی، پلکیں جھکا لی۔ ہاں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ دوسرے لمحے اسے اپنے اس اقرار کا پچھتاوا سا ہوا، وہ پیشمان سی ہو گئی۔ تم اس سے کس قسم کا انتقام لوگی؟ میں نے دریافت کیا۔ کیا تم اسے دفتر میں شوٹ کر کے جیل جاؤ گی یا کھانے میں زہر ملا دو گی؟ میں اسے قتل تو نہیں کر سکتی، نہ کھانے میں نہ شراب میں زہر ملا سکتی ہوں، البتہ اسے ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ تم کس طرح اسے ذلیل و رسوا کرو گی؟ میں نے کہا، بڑے لوگوں کے عیب ان کی دولت چھپا لیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں اسے تختہ دار پر لٹکا دوں گی۔ ریکھا نے مٹھیاں بھینچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ اس نے شانتی کو قتل کیا ہے، وہ اس کا قاتل ہے۔ خیال اور اندازے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا، اور اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے۔ ثبوت کے بغیر اس پر پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ کوئی ثبوت تو نہیں ہے اس کے خلاف میرے پاس، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک مرتبہ میرے فلیٹ میں سہگل نے رات میرے ساتھ گزارتے ہوئے بڑی پریشانی کی حالت میں کہا تھا، جان، میں ایک الجھن میں بہت بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا تھا، آخر ایسی کیا الجھن ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر دیا ہے اور تم؟ اس نے جواب دیا تھا کہ اس کی سیکرٹری شانتی نے اس کی فرم کی چند ایسی خامیاں جان لی ہیں جس کے اظہار سے فرم کی ساکھ نہ صرف مٹی میں مل سکتی ہے بلکہ قانونی طور پر مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ شانتی اسے بلیک میل کر رہی ہے کہ میں اسے فرم میں پارٹنر بنا لوں، 50-50 کا۔ میں اس کمینی کو اتنی بڑی فرم کا حصہ دار بنا لوں، ناممکن۔ پھر تم کیا کرو گے سہگل؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا، کیا اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہیں؟ صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس مکار لومڑی کو راستے سے ہٹا دوں، اس نے جواب دیا تھا، اور اسے ہر صورت میں اس دنیا سے جتنا جلد ہو سکے رخصت کر دینا ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے 1 ماہ کی مہلت دی ہوئی ہے۔ ممکن ہے اسی نے راستے سے ہٹایا ہو۔ تو میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، میں اس کے جب پاس جا بیٹھا، یہ غلطی یہاں لے آئی، ورنہ میں تمہیں اس وقت آ کر زحمت نہیں دیتا۔ ہاں، اس نے اپنا خوشنما سر اثبات میں ہلایا۔ شکر ہے تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی، لیکن تم ہو کون؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، میں نے جواب دیا۔
میں گوتم کی جانب سے شانتی کے قتل کے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہارے دفتر آیا تھا کہ سہگل سے ملوں۔ تم نے یہ کہا تھا کہ وہ بہت مصروف ہے، آج نہیں مل سکتے۔ میں واپس ہو گیا تھا۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، وہ بولی۔ میں اس وقت بہت مصروف تھی، میں تم سے ٹھیک سے بات بھی نہ کر سکی تھی، تمہیں ناگوار لگا تھا شاید۔ ہاں، میں نے اقرار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نخرے سہوں، بار بار چکر لگاؤں۔ لیکن تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ کس کی اماں پر؟ کیا بتانا پسند کرو گے؟ اس لیے کہ جب میں دفتر میں آیا تھا تو تم نے مجھے قتل کر دیا تھا، میں نے شوق لہجے میں کہا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ تو سرد ہو رہا تھا۔ میں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا اور اس نے کوئی طرز نہیں کیا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیا۔ دفتر میں تم جس لباس میں تھی، جو حالت تھی، اس نے مجھے قتل کر دیا تھا، اور اس وقت بھی یہ لباس جس میں تم قاتلہ لگ رہی ہو۔ اوہو، تم بڑے رنگین مزاج قاتل معلوم ہوتے ہو، وہ قدرے پرسکون لہجے میں بولی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کون میں نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں، قتل کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے جملہ بار بار دہرایا۔ میں مقتول ہوں، تمہارے حسن و شباب نے قتل کر دیا ہے۔ مقتول کہیں قتل کر سکتا؟ اچھا، اب میں سنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں آج رات قتل کرنا ہے۔ میری اس سے یہ مراد تھی کہ تمہیں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے۔ اس وقت تم یہاں موجود ہو، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ تم جس ارادے سے آئے ہو، کیا اسے پورا کرو گے؟ نہیں، میں نے اس کے ریشمی بالوں کو، جو اس کی گردن تک بڑی نفاست سے ترشے ہوئے تھے، سہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے کیا پیشہ ور قاتل سمجھ لیا ہے؟ میں کوئی بد ذوق نہیں ہوں، رنگین مزاج ہوں۔ جب کوئی عورت حشر سامانیوں کے ساتھ میری نظروں کے سامنے آتی ہے تو پھر مجھے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا ہے۔ اس وقت تم جس لباس میں ہو، اس میں تمہارا پرشباب گداز بدن اسی طرح چھلک رہا ہے جیسے کانچ کی سراہی میں شراب، اور تم شعلہ مجسم بنی ہوئی ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رات تمہارے فلیٹ میں تمہارے ساتھ گزاروں۔ ہم دونوں کے سوا اس وقت یہاں کوئی نہیں، تم ہو، میں ہوں، تنہائی ہے، رات ہے۔ وہ حیرت اور خوف سے اچھل پڑی۔ تم رات میرے ساتھ گزارو گے؟ اور اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ تم اپنے گھر چلے جاؤ، اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس طرح تمہارے جذبات قابو میں رہیں گے۔ میں ایسا کسی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی اریاں مرمری کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر لیا اور سرگوشی میں کہا، میں دراصل تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں۔ میری حفاظت؟ اس نے حیران ہو کر پلکیں جھپکائیں اور پھر یقینی لہجے میں بولی، کیسی حفاظت؟ کیا کوئی خطرہ درپیش ہے؟ ہاں، میں نے اثر ہلا دیا۔ آج کی رات تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس لیے میں یہاں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح چونکی کہ جیسے اس کی پشت میں چھرا گھونپ دیا گیا ہو، اور اس کا حسین چہرہ سفید دھلی چادر کی طرح ہو گیا۔ لیکن مجھے کون قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس کی رسیلی آواز کانپنے لگی اور اس کے سارے بدن میں جھجری سی آ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ تمہیں بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح شانتی کو قتل کیا گیا، میں نے کہا، اور تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ اور بات ہے۔ لیکن مجھے کون اور کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے سراسیمہ ہو کر اپنا سوال دہرایا۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ کس لیے چھپا رہے ہو؟ تم وقت آنے پر قاتل کو دیکھ لینا۔ میں کسی وجہ سے تمہیں بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، میں نے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہی میرے قاتل ہو؟ وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی، اور تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، فریب دے رہے ہو کہ اگر میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوتا تو کس بات کا انتظار کرتا؟ میں کہنے لگا، میں سب سے پہلے تمہاری عزت سے کھیلتا، پھر تمہیں موت کی نیند سلا کر چلا جاتا۔ قاتل ایسے کاموں میں دیر نہیں کرتے۔ میں نے اس کا رخسار تھپتھپایا، پھر اسے سمجھانے لگا، تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ، اطمینان سے کپڑے تبدیل کر لو، لیکن ایسا لباس نہیں پہننا کہ مرد کے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔ کس بات کا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہو یا اطلاعی گھنٹی بجے، میں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، تم غسل خانے میں جا کر چھپ جانا، ان لوگوں کے سامنے نہیں آنا، انہیں اور سارا معاملہ میں خود نمٹ لوں گا، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تم دروازہ نہ کھولنا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ وہ اطلاعی گھنٹی بجا کر واپس چلے جائیں گے، کہیں گے کہ میں نہیں ہوں۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ قاتل سے سامنا ہو، میں نے کہا، اور تمہیں میری بات کی سچائی کا اندازہ ہو، ورنہ تم مجھے قاتل سمجھو گی۔ جب وہ اپنے خوابگاہ کی طرف بڑھی تو اس کے پیر کانپ رہے تھے اور اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے شرابیوں کی طرح چل رہی تھی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی تو میں نے کچن میں جا کر وسکی کی بوتل نکالی، اسے ایک پیگ پلایا تو اس کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہم دونوں ملاقاتی کمرے میں بیٹھے قاتل کا انتظار کر رہے تھے۔ ریکھا خوف زدہ اور ہراساں تھی اور اس کے سینے کا مد و جزر بتا رہا تھا کہ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا ہے، اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ ہر آہٹ پر وہ چونک سی جاتی۔ وہ اپنا خوف کم کرنے کے لیے میرے بازو میں سبائی ہوئی تھی۔ میں اس کے بالوں کو سہلا سہلا کر اس کا خوف کم کر رہا تھا۔ ٹھیک 1:10 پر باہر کے دروازے کا ہینڈل غیر محسوس انداز سے گھومنے لگا۔ ہم نے نہ تو اندر سے چٹکنی لگائی تھی اور نہ ہی دروازہ مقفل کیا تھا۔ قاتل کے لیے آسانی فراہم کر دی تھی۔ ریکھا ایک دم سے اچھل پڑی، میری آگوشیں نکل کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بلاؤز کے گریبان میں سے پستول نکال لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خوابگاہ کے غسل خانے میں لے جا کر چھپ جانے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے خوابگاہ میں چلی گئی۔ چند ثانیوں کے بعد دروازہ کھلا۔ ایک مسلح نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر اس طرح چونکا جیسے سانپ دیکھ لیا ہو۔ اس نے مجھے پستول کے نشانے میں لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر کی طرف جھانکا، کچن کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں بولا، ریکھا کہاں ہے؟ کیا وہ بیڈ روم میں سو رہی ہے یا ابھی پارٹی سے نہیں لوٹی ہے؟ لیکن وہ پارٹی سے بہت پہلے چلی گئی تھی۔ یہ مترنم نسوانی آواز تھی۔ وہ کسی قدر چوکنا اور ہوشیار نظر آ رہی تھی کہ کہیں میں اٹھ کر اسے دبوچ نہ لوں۔ کون ریکھا؟ میں نے کہا۔ وہ اپنے باپ سہگل کے ساتھ کسی ہوٹل میں عیش کر رہی ہے، دونوں اپنی رات رنگین کر رہے ہیں۔ کیا؟ اور اس کے نازک اور مرمری ہاتھ نے پستول پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ 2 ارمان بھرے دل ہیں، جوان ہیں، اور پھر وہ مجھے بیوقوف مت بناؤ، اس نے درمیان میں کہا، اور اس کی نظریں متلاشی تھی اور جیسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ وہ چند ثانیوں تک متذبذب سی رہی اور اس کی آنکھیں نقاب کے اندر چمک رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں کالے دستانے نئے اور خوبصورت سے دکھائی دیتے تھے۔ وہ بڑی مشکوک نظر آ رہی تھی، کچھ کہنے کا سوچ رہی تھی۔ کیا تم نے یہ دستانے آج ہی خریدے ہیں؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ بڑے خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ میری آواز سن کر چونکی۔ تم کون ہو؟ اس نے تیز و تند لہجے میں پوچھا۔ میں ایک انسان ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں کوئی بدروح نہیں ہوں۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم ریکھا کے فلیٹ میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے قہر آلود نظروں سے گھورا جیسے کچا چبا جائے گی۔ میں ریکھا کے انتظار میں جاگ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بہت حسین ہے، میں بھی سہگل کی طرح اس کے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم گدھے ہو؟ وہ جھلا کر بولی۔ یہ پستول نہیں دیکھ رہے اور اس میں 6 گولیاں بھی ہے، میں تم دونوں کو قتل کر دوں گی۔ قتل کرنے والا قتل کرنے سے پہلے نہ تو وارننگ دیتا ہے اور نہ ہی دھمکیاں۔ اس شبھ کام میں دیر کیوں کر رہی ہو؟ 1 2 سچ بتاؤ، کمینی ریکھا کہاں ہے؟ اس نے بفر کر پوچھا۔ تم نے نہیں بتایا تو پھر میں تمہارا قصہ پاک کر کے چلی جاؤں گی۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا تو ایسا کرو کہ ہوٹل پام روز ٹیلی فون کرو، میں نے کہا۔ وہ کمرہ نمبر 215 میں شام سے موجود ہے۔ لیکن وہ چکرا سی گئی۔ وہ اندر ہی اندر جیسے الجھ سی گئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر بولی، یہ کیا چکر ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کامنی ڈیئر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، یہ معاملہ ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تم کیوں رات خراب کر رہی ہو؟ کون کامنی؟ وہ سٹ پٹا کر بولی اور پھر حیرت سے اچھل پڑی۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹتے چھوٹتے بتا، میں کامنی نہیں ہوں۔ تم 100% کامنی ہو، میں نے کہا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے دھوکہ نہیں کھایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ پھنکاری۔ پھر میری طرف بڑھتے ہوئے بولی کہ تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، آخر کون ہو تم؟ میں تمہارا سگا ہوں، میں نے شوخی سے کہا۔ حیرت ہے کہ تمہارا خون سفید ہو گیا اور تم اپنے سگوں کو بھی نہیں پہچانتی ہو۔ سگے ہو یا سوتیلے یہ تو بعد میں بتاؤں گی۔ وہ برا فوختہ ہو گئی اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ریکھا سہگل کے ساتھ گئی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں بولا۔ آخر تمہیں میری بات کا یقین کس لیے نہیں آ رہا؟
यकीन कर लो ना जाने मन। मैं इस बात का ये कैसे यकीन कर सकती हूँ कि उसने कुछ सोचते हुए अपना फिक्रा नामुकम्मल कर दिया। सुनो कामनी, मैंने बड़े संजीदा लहजे में कहा, तुम मेरी बात गौर और ध्यान से सुनो। तुम एक समझदार लड़की हो। तुम जिसके इशारे पर संगीन जुर्म करने जा रही हो वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और उस चालबाज के फरेब में ना आओ। मैं कामनी नहीं हूँ। और उसने फर्श पर पैर पटक कर हज़ियानी लहजे में कहा, पता नहीं क्यों तुमने कामनी कामनी की रट लगा रखी है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा बदन और तुम्हारी हरकत व सकनात सब मिलकर कह रहे हैं कि तुम कामनी हो। मैंने धीमे लहजे में कहा, तुम एक शख्स के कहने पर रेखा को कत्ल करने आई हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ देर बल्कि चंद लम्हात में पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। मैं तुम्हें एक ऐसे खतरे से आगाह कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। पुलिस? कामनी ने बिजली किसी सूरत से घूमकर बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ घूम गई। पुलिस क्यों आएगी? सहगल पुलिस को इतला देगा कि तुम रेखा को कत्ल करने की गरज से उसके फ्लैट में गई हो। मैं उसे समझाने लगा, तुम एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और रेखा को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे डरा रहे हो। और उसके लहजे में खौफ सिमट आया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास गया। तुम ताखीर मत करो, जल्दी से ये लिबास उतार कर कोई और लिबास पहन लो। तुम एक सीधी सादी लड़की हो, बहुत भोली भी हो। सहगल तुम जैसी लड़कियों को फांसता फिरता है। मैंने उसका रुखसार थपथपाया। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और पिस्तौल गोद में रख लिया। मैं पागल हो जाऊंगी। रेखा, रेखा, रेखा। मैंने रेखा को आवाज़ दी तो वो चंद लम्हों बाद अंदर से निकल आई और उसने नकाब पोस्ट को देखकर उस पर पिस्तौल तान लिया। ये तुम्हारी दोस्त कामनी है, मैंने रेखा को समझाते हुए कहा। तुम उसे अंदर ले जाकर जल्दी से कपड़े तब्दील कराओ, इसलिए कि पुलिस आती ही होगी, और उसे कोई सा भी लिबास दे दो। कुछ देर बाद सारा मामला तुम दोनों की समझ में आ जाएगा। कामनी ने अपने चेहरे से नकाब उतारी तो रेखा मुतहय्यर होकर उसे देखने लगी और उसे यकीन नहीं आया था कि कामनी इस तरह आ सकती है। जल्दी करो, मैं ज़ोर से चीखा। ये वक्त सोचने और हैरान होने का नहीं है। एक एक लम्हा बहुत कीमती है। वो दोनों तेज़ी से अंदर चली गई। कामनी जब लिबास तब्दील करके आई और सोफे पर बैठी तो दरवाजे पर बड़े ज़ोर की दस्तक हुई। देखो पुलिस आई है, मैंने रेखा से कहा। तुम उठकर दरवाज़ा खोलो, इसलिए कि तुम इस फ्लैट की मालकिन हो। दरवाज़ा खोलते ही इंस्पेक्टर और उसके दो साथी जो मसला थे बिजली किसी तेज़ी से अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर ने रेखा को पहचान कर इत्मीनान का सांस लिया और फिर उसने मुझे और कामनी को देखकर रेखा से पूछा, मिस रेखा, ये कौन लोग हैं? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। रेखा ने हमारी तरफ पलट कर देखा और जवाब दिया, लेकिन इतनी रात गए आप लोग क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने हमारी तरफ मशकूक नज़रों से देखा। खैर ये तो है ना मिस रेखा, चूँकि हम तीनों बचपन के दोस्त और हम जमात रहे हैं और एक अरसे बाद मिले हैं, इसलिए फिर उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। उसने इतना कहकर सुकून का सांस लिया। हम तीनों थोड़ी देर पहले ही फिल्म और डिनर से लौटे हैं। ओहो ये बात है, इंस्पेक्टर ने कहा, और उसने भी जैसे सुकून का सांस लिया था कि वो इतनी रात चक्करों से बच गया। इंस्पेक्टर, रेखा ने उसकी तरफ मसनूई हैरत से देखा। खैर ये तो है, आप इतनी रात मेरे फ्लैट पर किस लिए आए हैं? खैरियत ही नहीं थी, इंस्पेक्टर ने हंसकर जवाब दिया। 10 मिनट कबल आपकी बिल्डिंग से एक फ़ोन आया था किसी गुमनाम शख्स का, और उसने इतला दी थी कि आपके फ्लैट में एक मसला नकाबपोश जो स्याह रंग के लिबास में मलबूस है आपको कत्ल करने के इरादे से आपके फ्लैट में घुसा है। मैं आपका नाम सुनकर बहुत परेशान हुआ था और फिर मैंने खामोशी से मुहासरा कर लिया ताकि सारी बिल्डिंग जाग ना जाए और कातिल हमारी बू पाकर भाग ना जाए। शुक्र है कि इतला गलत साबित हुई और आप महफूज भी हैं। किसी ने आपके साथ संगीन मजाक किया है, रेखा बोली। ना जाने लोग इतनी रात गए आप लोगों को क्यों तंग और परेशान करते हैं। काश कि वह मरदूद हाथ लग जाए, इंस्पेक्टर ने जहर खुंद लहजे में कहा। हम भी क्या करें, इतला पर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? रेखा बोली। मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हम लोग ड्यूटी पर हैं, फिर किसी वक्त जहमत दूंगा। इंस्पेक्टर अपने साथियों को लेकर फ्लैट से बाहर निकल गया तो रेखा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया। कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर मैंने सकूत को तोड़ते हुए उन दोनों को मुखातब करते हुए कहा, सहगल तुम दोनों को फंसवाना चाहता है क्योंकि तुम दोनों से जी भरकर खेल चुका है, बेजार और आजज आ गया है।
अब से तुम दोनों में कोई कशिश उसे नजर नहीं आती। उस जलील और कमीने ने मुझसे अगले माह शादी करने का वादा किया था। कामनी गुस्से से काम कर नफरत भरे लहजे में बोली, तुम एक सीधी सादी और भोली लड़की हो। मैंने कहा, वो तुम दोनों से जी बहलाकर उकता चुका है। एक बात याद रखो, शादी से पहले जो औरत मर्द को अपना सब कुछ सौंप देती है, फिर वो उससे शादी नहीं करता। और उसने तुम्हें बहला फुसलाकर रेखा के कत्ल पर आमादा कर लिया था। कामनी, किस कदर दुख और अफसोस की बात है कि तुम मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गई थी। रेखा ने उसकी तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो रेखा। कामनी ने अपना साथ झुका लिया। उसके चेहरे पर नदामत की सुर्खी फैल गई। वो ब्लैकमेलर है और उसने एक तरह से ब्लैकमेल किया। उस वजह से मैं मजबूर हो गई थी, वरना मैं तो तुम्हें कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती थी। अब हम क्या करें? रेखा ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरा जहन माऊफ होकर रह गया था। तुम क्या कहते? इंतज़ार करो, मैंने जवाब दिया। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक दिन और एक रात की बात है। वो कानून से बच नहीं सकता। वो तुम्हें किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? रेखा ने कामनी से हैरत से पूछा। और तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? उसे मेरी मादी की एक फिल्म हाथ लग गई। कामनी ने जवाब दिया, सरोजनी से जब मेरी नई नई दोस्ती हुई थी और मैं शोबज की दुनिया में जाने के लिए तड़प रही थी, सरोजनी ने मुझे इशारे किनारों में बताया था कि मैं उसकी दुनिया में ना जाऊं। ये गलाजत की दलदल है, जो उसमें एक मरतबा गिर जाता है वो निकल नहीं पाता है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। उन दिनों सहगल ने एक फिल्म का ऐलान किया था और उसके हदायतकार ने मेरी अदाकारी का इम्तहान लिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस सूरत में चांस दे सकता हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो। सरोजनी ने मुझसे कहा था कि किसी फिल्म और ड्रामे में तुम्हें उस वक्त तक चांस नहीं मिल सकता ता वक्त है कि तुम फिल्म साज और हदायतकार को न जाने किस किस तरह खुश करो। मैंने हदायतकार की बात मान ली और उसने उस कमरे में जहां मैंने उसके साथ रात गुजारी, वहां खुद कार खुफिया कैमरा नस्ब कर लिया था। कुछ दिनों बाद वह हदायतकार कसरत में नौशी से मर गया। मुझे खबर नहीं थी कि मेरी ममनुआ फिल्म बनी हुई है। वो फिल्म किसी तरह सहगल के हाथ लग गई। उसने फ्रेब और उस फिल्म से मुझे कठपुतली बना लिया और तुम्हें कत्ल करने पर आमादा किया। तुम दोनों किसी बात की चिंता न करो, मैंने दिलासा देते हुए कहा। तुम दोनों मेरा मंसूबा गौर और ध्यान से सुनो। दूसरे दिन रात के 1 बजे सहगल ने चोरों की तरह शांति के फ्लैट का दरवाज़ा खोला और उसके पास उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। उसकी शांति के यहाँ आमदोरफ़त थी और शांति ने उसे एक चाबी दे रखी थी। वह उसकी मदद से अंदर दाखिल हुआ था। उसने अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद किया, फिर जेब से टार्च निकालकर उसे जलाकर शांति के ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। ख्वाबगाह में दाखिल होकर टार्च की रोशनी में फर्श पर कोई चीज़ तलाश करने लगा। टार्च की रोशनी में उसे एक चमकती हुई शय नजर आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वो झुक कर उसे देखने लगा। उसका टाई पेन था। उसने टाई पेन फर्श से उठाया था कि एकदम रोशनी की चकाचौंध हुई और कमरे की तमाम रोशनियां जल उठीं। 2 फोटोग्राफरों, इंस्पेक्टर और मेरे मुहासरे में घड़ा खेड़ा खड़ा हुआ था और उसने जो हम सब को देखा तो चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा कि गरीब लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहगल ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी भी लम्हे गच खाकर गिर सकता है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसके हाथों में सरकारी जेवर पहना दिया। अब आप सरकार के मेहमान हैं, तशरीफ़ ले चलें। सुबह जब मैं रेखा के फ्लैट पर पहुंचा तो कामनी और रेखा नाश्ते की मेज़ पर मेरी मुंतज़िर थी। वो दोनों सहगल की गिरफ्तारी पर बेहद मसरूर दिखाई दे रही थीं। रात जिस वक़्त से शांति के फ्लैट में टाई पिन की तलाश में आया था, तब कामनी और रेखा उसके बंगले में घुस गई थी। सर्वेंट क्वार्टर में चौकीदार सो रहा था और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया था। मैंने सहगल के जहन से जहां बहुत कुछ मालूम किया, वहां सेफ खोलने का कोड नंबर भी मालूम करके उन्हें बता दिया था। वो बड़ी हैरान थी, लेकिन मैंने उनकी हैरानी दूर नहीं की। उन दोनों ने उसके सेफ से जिसे उसने एक बड़ी पेंटिंग से छुपा रखा था, वो कागजात और फिल्में निकाल लीं जिसके ज़रिए वो उन दोनों को ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करके उन पर हावी रहता और वो कठपुतलियाँ बनी रहती। उस सेफ में 7 लाख की रकम और सोने के जेवरात भी थे, उसे भी निकाल लिया। रेखा ने नाश्ते के दौरान मुझसे मुतअज्जब लहजे में दराफत किया, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि सहगल मुझे कत्ल करना चाहता है? तुम्हें उस मंसूबे का इल्म क्यों कर हुआ?
कोई भी प्राइवेट सुरागरसां ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता है। मैंने हंस कर कहा, ये उनकी अपनी कावश और रसाई होती है। मैं तुमसे एक इंतहाई ज़रूरी सवाल करना चाहती हूँ। कामनी ने मेरे चेहरे पर निगाहें मरकूज करके कहा, तुम जवाब दोगे क्या? कैसा सवाल? मैंने बेपरवाही से पूछा। मैंने जान लिया था कि वो क्या पूछना चाहती है। जवाब सवाल पर मुनहसर है। तुम्हें किसने बताया कि सहगल मुझे रेखा को कत्ल करने के लिए भेज रहा है? कामनी ने सवाल किया। वो पुलिस को इतला देगा, और उसका ख्याल तुम्हें क्यों कर और कैसे आया? क्या उसने अपने मंसूबे में किसी और को भी शरीक किया था? क्या उसने तुम्हें एतमाद में लिया था? आई एम सॉरी बेबी, मैंने उससे मादरत की। मैं इन पूरी इसरार बातों के बारे में बता नहीं सकता, कुछ ख्याल मत करना। क्या ये तमाम बातें जो बड़ी पुर इसरार और होनी सी हैं, क्या हमेशा राज में रहेंगी? कामनी बोली, तुम बहुत पुर इसरार सुरागरसां हो। बिल्कुल, मैंने इस बात में सर हिला दिया। इन तमाम बातों का मालूम करके करना भी क्या है? इनका राज में रहना तुम दोनों के लिए भी बेहतर है। क्या तुम शांति के कत्ल का वाकया हमें नहीं सुनाओगे कि सहगल ने आखिर किस लिए शांति को कत्ल किया? रेखा बेताबी से बोली। कोई हर्ज ना हो तो बता दो। हाँ, इसके बारे में तो बता सकता हूँ। मैंने कहा कि उसके बारे में बताने में कोई मजायका नहीं। चलो उसके बारे में ही बता दो, रेखा ने कहा, और वो हिमातन गोश होकर मेरे चेहरे को पढ़ने लगी। मैं मुस्कुराया, फिर कहने लगा, शांति ना सिर्फ बहुत हसीन और बला की पुरकशिश और ऐसी औरत थी जो मर्द उसे देखता उस पर रेशा ख़त्मी हो जाता, और उसमें एक बड़ी खूबी ये थी कि उसका दिमाग आला सलाहियतों का मालिक था। बहुत कम औरतें इस कदर तेज़, ज़हीन, होशियार और दूर अंदेश होती हैं, इसलिए वो कभी भी अपने किसी काम और मकसद में नाकाम नहीं रही थी। उसने जो चाहा था वो पा लिया, जो सोचा उसे हासिल कर लिया। वो आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती थी। उसके दिल में दौलतमंद औरत बनने की बड़ी ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि हिंदुस्तान की अमीर कबीन औरतों में उसका भी शुमार हो। उसने 2 मुख्तलिफ बैंकों में 2 फर्जी नामों से अकाउंट खोल रखे थे, जहां वो ऐसी रकम रखती जो नाजायज़ दरिया से रातें काली करके हासिल करती थी। उसने दौलत के असूल के लालच में अपने आप को और अपने ज़मीर तक को दबा दिया था, और उसने एक कैमरा ख़रीदा और अपने घर में एक ऐसी जगह निस्ब कर दिया जहां उसके सिवा कोई देख नहीं सकता था। उसने सहगल को अपने घर पर मदऊ किया और उसके साथ की फ़िल्म बना ली, और फिर उसने सहगल को ब्लैकमेल करके मोटी मोटी रकमें वसूल की, और उसने किसी न किसी तरह सहगल की पुर इसरार सरगर्मियों और नाजायज़ कारोबार का पता लगा लिया। हर माह उससे 1 लाख रुपए की रकम वसूल करने लगी, और फिर उसकी दौलत की हवस बढ़ती गई। उसने सहगल से कई बार कहा कि वो उसे फिल्म के कारोबार में शरीक कर ले। सहगल उसे किसी कीमत पर इतने बड़े कारोबार में हिस्सादार बनाने को तैयार नहीं था। वो जिनसी कमजोरी का शिकार थी। वो अक्सर नौजवान लड़कों को चोरी छुपे अपने फ्लैट में बुलाती थी, और उसकी पड़ोसन रजनी, वो भी उसी की तरह एक शिकारी औरत थी, और नौजवान लड़के उसकी कमजोरी थे। गौतम उसके यहाँ आता जाता रहता था, और शांति ने उसे देखा तो वो उस पर रीझ गई। उसे अपने फ्लैट में बुलाने लगी और उसे ऐसा खुश किया कि वो शांति का दीवाना होकर रह गया। सहगल कभी कभार शांति के फ्लैट पर रात के वक्त चला जाता था। शांति ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी। एक रात सहगल अचानक उसके फ्लैट में गया तो उसने गौतम को ख्वाबगाह में देखा। वो शांति पर बरस पड़ा। दोनों में बड़ी तलख कलामी हुई। वो गौतम को देखकर इस तरह जल गया कि जैसे वो अछूत हो और उससे अज़ली दुश्मनी और नफरत हो। वो तीसरे दिन शांति को समझाने गया तो उस अपने साथ 20,000 की रकम और जुड़ाव नेकलेस लेता गया, और उस वक़्त शांति शब ख्वाबी के लिबास में गौतम का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। जब उसने सहगल को देखा और उसका पारा चढ़ गया, लेकिन जब सहगल ने उसे 20,000 की रकम और नेकलेस दिया तो वह खुश हो गई, और उसने रकम अपने पर्स में रख ली और नेकलेस मेज पर रख दिया। जब उसने शांति से कहा कि वो आइंदा गौतम को उसके यहाँ नहीं देखेगा, तो दोनों में तलख कलामी हुई। दोनों में इतनी बात बड़ी कि शांति ने अलमारी से अपना पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन सहगल ने छीन कर गुस्से में उसे कत्ल कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद गौतम आया और दरवाजे पर दस्तक दी। रजनी भी इत्तफाक से गौतम के इंतज़ार में थी, और जब उसने शांति के फ्लैट पर दस्तक की आवाज़ सुनकर चाबी के सुराख में से देखा तो उसकी नज़रें उस वक़्त दरवाजे पर जम गईं। गौतम ने हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। कमरे का अंदरूनी मंजर साफ नज़र आ रहा था। शांति कमरे के वस्त में मुर्दा हालत में पड़ी थी। जब ही रजनी ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया।
गौतम जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने गलती से फर्श पर पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और उसे देखा और फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने शांति के खून में लथपथ बदन को हाथ लगाकर देखा और फौरन ही घबराकर बाहर निकल गया। वो जीना तय कर रहा था कि पुलिस ने उसे धर लिया। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब सहगल फ्लैट में आया तो उसने रकम और नेकलेस दिया तो वो दोनों जज्बात की रो में बह गए। सहगल पर ऐसे वहशियाना जज्बात पैदा हुए कि उसने नाइटी तार तार कर दी थी। अब तो मेरा भाई गौतम रहा हो जाएगा ना? कामनी ने पुर उम्मीद लहजे में दरियाफ्त किया। हाँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रात भर का जागा हुआ हूँ, अब मुझे नींद पूरी करनी है। मैं दोपहर के वक्त सिंधी मार्केट आया और उसके कुर्बो जवार में एक मदारसी होटल था जिसका मसाला डोसा बहुत मशहूर था। मैं अक्सर दोपहर के वक्त आकर खाता था। ये मेरे शाम का नाश्ता था।